Welcoming all to the e-learning of Bharati Educational Institution. Today we are going to see about Unit 1, Prose 1, Who Owns the Water? Once upon a time, on the outskirts of a dusty little village, a tiny bird searched for a place to lay her eggs. So there was a small bird in the outer parts of a small dusty village. She was looking for some tree or bushes to lay her eggs. The land was parched and dry, and there wasn't a bush or tree in sight. But அந்த land வந்து extremely dry ஆகும் due to the heat and not a single bush was found there. Finally, in desperation, the little bird discovered a shallow depression in the ground. அந்த பேர்ட் வந்து தன்னோட ஹோப்பே லாஸ் பண்ற டைம்ல ஒரு சின்ன ஸ்மால் டெப்த் உள்ள ஒரு ஹோலை வந்து பார்த்தது. Using her claws to remove the stones and loosen up the packed earth, she broadened the hole, and there, underneath the hot sun, she laid her eggs. And அந்த பேர்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா started to clearing the stones, அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த ஹோலை வந்து கொஞ்சம் பிக்கராக்க ட்ரை பண்ணுச்சு. ஷி ரெடியூஸ் த ஃபர்ம்னஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட். அந்த கிரவுண்டோடைய அந்த ஒரு மாதிரி பிராச்சாக இருக்கிறனால, கிராக்கபிளாக இருக்கிறனால அதோடைய ஃபர்ம்னஸை வந்து தன்னோட கிளாஸ்னால ரெடியூஸ் பண்ணுச்சு. அண்ட் லேட் ஹர் எக்ஸ் இன் த ஸ்பாட் இன் த ஸ்கோரிங் ஹீட். அதாவது அந்த ஹெவியான ஒரு சன் இருக்கிற இடம், அதாவது ஹெவிலி ட்ரை பிளேஸ் அண்ட் சன் வந்து ரொம்ப ஹீட் எமிட் பண்ற அந்த ஏரியால வந்து தன்னுடைய எக்ஸை ஸ்பாட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. The eggs hatched and the good mother protected and fed her babies until they were big enough to fly away. Then the eggs opened up and the mother bird safeguarded the baby birds. She fed the tiny ones until they grew into bigger birds. Then the big birds flew away. அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய பேபி பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரெகுலராக ஃபீட் பண்ணி அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பெரிய பேர்ட்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்துக்குச்சு. தென் அந்த பெரிய பேர்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா பேர்ட்ஸும் ஸ்பிளிட் அப் ஆகி எல்லாம் ஃப்ளை அவே பண்ணிடுச்சு. ஸோ அண்ட் ஹியர் அவர் ஸ்டோரி குட் ஹாவ் ended. Except this isn't a tale of the little bird, but much more interesting one of the hole she used as a temporary nest. So you may wonder that this is not a story of the little bird, but the hole she used as a temporary nest. அந்த பேர்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் நெஸ்டா எந்த ஒரு ஹோலை யூஸ் பண்ணுச்சோ அந்த ஹோலை பத்தின ஸ்டோரி இது. A hole, you may ask. What could be interesting about a hole in the ground? Well, this hole grew to be quite important, as you will discover. நீங்க ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக கேட்கலாம், ஒரு ஹோல்னால என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல முடியும், அந்த ஹோலை வச்சு என்ன ஸ்டோரி இருக்க போகுது அப்படின்னு. பட் இட் இஸ் மச் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஸ்டோரி. For some time, the hole remained dusty and untended, until one day a passing wild boar settled his rump into the depression. ஸோ அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப நல்லாவே டஸ்டியாக எம்டி அண்ட் டஸ்டியாகவே இருந்துச்சு. அன்டென்டட் அப்படின்னா எம்டி பிளேஸாகவே இருந்தது. நோ ஒன் ஆக்குபைட் இட். ஒன் டே எ வைல்ட் போர், அனிமல் resembling a pig, passed by the hole and decided to settle in the hole. The pit was not comfortable enough, and getting up, he scraped and dug, carving a pit of more hospitable proportion. It placed the backside of its body into the hole. Rump அப்படின்னா backside of a mammal's body. ஸோ தன்னோட backside body வந்து அந்த ஹோலில் பிளேஸ் பண்ணுச்சு. The hole was small for the boar and therefore it was uncomfortable. He got up and started digging the ground of more comfortable size to place its body.
தன்னோட பாடியோட கம்ஃபர்டபுள்னஸ்க்கு அந்த பிளேஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணுச்சு அந்த போர். Backing into this hollow, he turned around a few times and with a satisfied grunt settled down to a long snooze. He made the hole a pit and rolled up around to make sure he had enough space. அந்த தன்னோட அந்த ஹோலை வந்து தன்னோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அந்த ஹோலை ஒரு சுற்றி பார்த்துட்டு ஓகே நம்மளுக்கு இந்த ஹோல் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட அந்த ஹோலில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு படுத்துட்டு ஒரு லாங் ஸ்னூஸ், a very long snooze. It was too. So ஒரு லாங் ஸ்னூஸ்க்கு பிளான் பண்ணி தான் படுத்தது, பட் இட் வாஸ் டூ லாங். The boar turned and scrabbled in his sleep, loosening the earth around his cozy dugout until the fading sun and rumble in his stomach told him it was time to get up. Every time he moved his hands and legs in his sleep, நம்ம தூங்கும் போது அப்படி பிறண்டு படுப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த எர்த்தெல்லாம் அந்த எர்த் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது இன்னும் லூசன் அப் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அண்ட் அண்டர் த காசி சன்செட், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சன்செட் டைம், அதாவது சன் வந்து மறையிற டைம் ஆயிடுச்சு. போரோடைய ஸ்டொமக்ல இருந்து ரம்பிள் சவுண்ட்ஸ், ஒரு மாதிரி டீப் சவுண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு பசி எடுத்தா ஒரு மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சோடனே இண்டிகேட்டிங் தட் ஹி வாஸ் ஹங்க்ரி. அந்த போர் வந்து ஹங்க்ரியா இருக்குங்கிறத அந்த லைன் இண்டிகேட் பண்ணுது. With a mighty stretch and a final kick, the hungry boar departed his day bed without a backward glance. So he stretched up himself. அப்படியே மெல்ல எந்திரிச்சு ஸ்ட்ரெச் எல்லாம் பண்ணி and got up with a kick. ஒரு கிக், அந்த மண்ணில் அந்த இடம் இருக்குல்லையா அதை ஒரு கிக் பண்ணிட்டு and left the hole. அந்த ஹோல் திரும்பி கூட பார்க்கல, அந்த அந்த ஒரு பேக் கிக் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. And is it that, you will inquire, to which I will reply, no, it isn't, dear one. Not by a long shot. Our story has just begun. So does the story of the whole and end here அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு கேட்குது, பட் it had just started. A pack of wild dogs, catching the signal of a boar in the wind, came to the spot where he had lain. So a group of wild dogs came to the place. அந்த வைல்ட் போர் எங்கே இருந்ததோ அந்த பிளேஸ்க்கு வருது. ஸோ ஏன் அப்படி வராங்க அப்படின்னா, அந்த வைல்ட் போரோடைய ஸ்மெல், அந்த காத்தடிக்கிற டைமில் அந்த வைல்ட் போரோடைய ஸ்மெல் அவங்களுக்குலாம் போய் அந்த ஸ்மெல்லிங்கை பண்ணிகிட்டே வராங்க. அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்க. தென் they sniffed the circle that was rich with the smell of the animal. ஸோ அந்த ஏரியா, அந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அவங்க சுற்றிட்டே இருக்காங்க, அந்த வைல்ட் போர் அங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு. They whined and snarled and ducked at the smell as if digging the exclusive boar himself. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக க்ரையிங் சவுண்டோட அக்ரெசிவாக ஸ்க்ரீம் பண்ணி அந்த ஸ்மெல்லை வச்சு அந்த இடத்த டிக் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்களால தன்னோட டின்னரை ஃபைன் பண்ண முடியுமா, ஐ மீன் their டின்னர் ப்ரே, அந்த போரை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு டிக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கிரவுண்டை. ஃபைனலி ரியலைசிங் தட் there was no dinner to be found there, they departed, their noses and tails high in the air, and in doing so they left the hole a little bigger and wider than they had found it. But soon they realized that they did not have the food they expected in the hole. ஸோ அந்த ஹோலில் இருந்த வைல்ட் போர் போயிடுச்சு. அந்த ஸ்மெல்லை மட்டும்தான் அவங்க அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருந்தாங்களே தவிர அந்த வைல்ட் போரை அவங்களால பார்க்க முடியல. they left the place with pride. அந்த இடத்த விட்டு அவங்க வந்து கிளம்பிட்டாங்க. In the process of dogs searching their food, the hole was again widened. அவங்களுடைய ஃபுட்டான போரை வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க எகெயின் அதை டிக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா. ஸோ போர் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு போன இடத்த விட அவங்க டிக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப எகெயின் அந்த ஹோல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, வைடர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ட், யூ வில் ஆஸ்க். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? டு அதர் அனிமல்ஸ் கம் அலாங் டு, மற்ற அனிமல்ஸும் வந்துதா அந்த ஹோல் கிட்ட அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆமாம், மற்ற அனிமல்ஸ் கூட வந்தது. பட் ஐ டோல் யூ த ஹோல் ஹேட் அ ஸ்டோரி டு டெல்.
பட் இந்த பேக் ஆஃப் டாக்ஸை பற்றியோ இல்லை வைல்ட் போர் பற்றியோ லிட்டில் போர் பற்றியோ அந்த ஹோல் சொல்ல வரல. Another story is coming up. Let's listen. Not long after the rains came, it poured and poured, and only those of us who have seen the monsoon will know what that means. ஸோ ஆஃப்டர் அந்த பேக் ஆஃப் டாக்ஸ் வைல்ட் டாக்ஸோடைய சீன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சான். அண்ட் அந்த ஹெவிலி ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப அதிகமாக வித்தவுட் அ பிரேக் மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துதான். It rained without stopping for 3 days and 3 nights, and the dry earth soaked up the moisture as a hungry puppy laps up milk. So just like how a hungry puppy drinks up milk, the dry land வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி இது இழுத்துக்குச்சான், தன்னோட மாய்ஸ்சரைஸாக வச்சுக்கிச்சான். The whole earth smelled wet and fresh. And even the normally serious looking people in the village went around with smiles on their face. The whole area smelled fresh and wet. அந்த மண் வாசம், அந்த மழை வந்தப்ப இருந்த மண் வாசம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அழகா இதாக இருக்கும் இல்லையா, நம்மளுக்கே அது ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு வாசம். அண்ட் த சீரியஸ் ஃபேஸஸ், சீரியஸாக மூஞ்சி வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப அழகாக ஃபெல்ட் ஹாப்பியாக இருந்தாங்களாம். அவங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். The hole in the ground collected the water that fell, and around its edges the grass grew a brighter greener. The hole was filled with water, and bright green grass grew around the hole. அந்த ஹோலை சுற்றி நிறைய புல்லெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் அந்த ஹோல்குள்ள வந்து வாட்டர் எல்லாம் தேங்கி இருந்துதான். Soon buffaloes discovered the grassy spot, and as buffaloes want to do, they wallowed in the muddy water, turning the hole into a muddy pit. Soon some buffaloes அங்கே வந்தது. அந்த அலாங் வேல போயிட்டு இருந்த பஃபலோஸ் அந்த கிராஸ் ஸ்பாட்டை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வந்தது. இந்த ஏத்த கிராஸ் அங்கேருந்து சுற்றி இருந்த கிராஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த வாட்டரை குடிச்சிட்டு, அந்த தண்ணியெல்லாம் அந்த பஃபலோஸ் வந்து குடிச்சிட்டு அந்த ஏரியாவையே சுற்றி இருந்தது. அந்த இடத்தையே வந்து ஒரு மட்டி பிட்டாகிருச்சு. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பஃபலோஸ் எல்லாம் இறங்கி அந்த வாட்டர்லலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா அது இன்னும் ரொம்ப வைடராகவும் ஆகிடும், அந்த பிட்டெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவாக போயிடுச்சு. I was not there to see, but I am told that many afternoons did the buffaloes gather, and thus with a multitude of hoofs trampling the soil, the pit that was once a tiny depression widened and grew and became a little watery hole. The author had moved away from the place. ஸோ அவர் வந்து அந்த ஏரியாவில் என்ன எக்ஸாக்டாக நடந்ததுன்னு பார்க்கல, பட் he heard someone saying that buffaloes continued to gathering there for many days. அவர் வந்து கேட்குறாரு, அவருக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏரியாலலாம் நிறைய பஃபலோஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. டியூ டு த ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ப் ஃபீட், அங்கே பஃபலோஸோடைய ஃபீட் அந்த பஃபலோவோட வெயிட்டுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் ரொம்ப அது இன்னும் வைடராக ஆயிடுச்சு. அதனுடைய அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த டைனி டிப்ரெஷன் இன்னும் வைடராகி ஒரு லிட்டில் வாட்டர் ஹோலாவே மாறிடுச்சு. அண்ட் தே ஆல் லிவ்டு ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர். You will say in glee, did the story end here? Did they all live happily ever after? அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறத கேட்குது. பட் தட் ரேர்லி ஹேப்பன்ஸ் இன் ரியல் டேல்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ரியல் டேலில், அதாவது ஒரு உண்மையான ஸ்டோரியில் நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர். There is more to go, so you have to wait a while. So there is more to the story of the whole, says the author.